اس ملک میں یہ سسٹم چلا نہیں ہے. اگر یہ سسٹم کنٹینیو چلے دنیا کی طرح، آج انڈیا جو ہے وہ دنیا کا بہت بڑا ملک ہے اس وقت، مگر وہاں جتنی غربت جو بتا رہے ہیں بھائی بالکل صحیح کہتے ہیں، وہاں بڑی غربت ہے، پاکستان سے بہت زیادہ غربت ہے وہاں، مگر وہ نظر اس لیے نہیں آتی کہ وہاں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، پارلیمنٹری سسٹم ہے. وہ لوگ ان حالات میں بھی زندہ رہتے ہیں بیکاز آف دی ڈیموکریسی. جہاں تک پریزیڈنٹ کا مسئلہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ نیچرلی پاور پاکستان میں 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ شیئر کرتا پاور. پریزیڈنٹ کا پاور کیا ہے، پارلیمنٹ کیا ہے، ایگزیکٹو کیا ہے، جوڈیشری کیا ہے. میں جو سمجھتا ہوں کہ 73 کا کانسٹیٹیوشن ایک پارلیمنٹیرینس نے دیا، اس ملک کے عام آدمی نے دیا. یہ اس سے پہلے 56 کا کانسٹیٹیوشن تھا، ایک شخص نے مل کے بنایا. 62 کا کانسٹیٹیوشن تھا، ایوب خان لے کے آیا، اپنے ساتھ لے کے چلا گیا. 73 کا کانسٹیٹیوشن پروو کرتا ہے کہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے یا ڈیموکریسی ہے وہ لانگ ٹرم چلتی ہے. تو یہ 73 کا کانسٹیٹیوشن اس چیز کا ایک جواب ہے کہ لانگ ٹرم پلان کرنا ہے تو آپ کا ملک چل سکتا ہے، شارٹ ٹرم میں نہیں چل سکتا. عمران خان صاحب وہ تو کمیٹڈ ہیں کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے، 73 کا کانسٹیٹیوشن بحال ہونا چاہیے جس میں وزیر اعظم زیادہ طاقتور ہے. آپ ٹرسٹ کرتے ہیں یہ کریں گے؟ دیکھیں حامد، ڈاکٹر دشکا نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جو بھی لوگ آتے جاتے رہیں گے، فرق تب پڑے گا پاکستان میں جب ابیوز آف پاور کو چیک کیا جائے. لیکن جو بھی آیا ہے پاکستان، میں آپ کو پیچھے جس کا جو بھی پاور میں آیا ہے، سب نے پاور کا غلط استعمال کیا ہے. اور وہ کیوں کیا ہے؟ اگر امریکہ میں بھی اگر ان کی عدلیہ آزاد نہ ہوتی، وہ بھی غلط پاور استعمال کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ ہمارے سے اچھے لوگ ہیں، ایک سسٹم ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ آپ پاور کا غلط استعمال نہیں کر سکتے. کیوں تیسری دنیا؟ تیسری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تیسری دنیا میں زیادہ ریسورسز ہیں مغرب سے. نائجیریا تیل کے ذخیرے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہاں غربت آپ دیکھیں گے، آپ ہندوستان کو آپ اتنی نظر آئے گی جو نائجیریا میں ہے. جس ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، آپ جتنی مرضی الیکشن کروا لیں وہاں جمہوریت نہیں آتی. صدام حسین الیکشن، مغابے الیکشن، سارے الیکشن کرواتے تھے. یا وہ جو ہے اسلام کریموف 30 سال 40 سال سے الیکشن کروا رہا ہے. جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت تب آتی ہے جب قانون ہوتا ہے. اگر قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو ایک لا کے مطابق آپ کی جینوئن ڈیموکریسی اوپر آتی ہے. کیونکہ الیکشن کے لاز ہوتے ہیں. کرمنل الیکشن نہیں لڑ سکتا، 2 نمبر لوگ الیکشن نہیں لڑ سکتے. یہ جو کلیشنکوف پکڑ والے ڈشکرے آ کے تھانوں کو استعمال کر کے الیکشن لڑ کے دیتے ہیں، وہ لوگ ان کو اس لیے نہیں ووٹ دیتے کہ وہ لوگوں کے بڑے کام بھی تھوڑے بہت کر دیتے. خوف ہوتا ہے لوگوں کو، ان کی انتقامی کارروائی سے ڈرتے ہیں. میں میاں والی میں ووٹ لینے جا رہا تھا، مجھے بار بار انہوں نے کہا عمران ہم تمہیں ووٹ دے رہے ہیں، کیا بعد میں تمہیں بچا لو گے جو اگلوں نے کرنا ہے ہمارے سے؟ اور میں نہیں بچا سکا. تھانے میں آدمی کو گولی مار دی تھانے کے اندر، اور ایف آئی آر نہیں کٹ رہی. تو یہ جو خوف ہوتا ہے طاقتور کا، جو یہ ساری ڈسٹرکٹس کے اندر ایسے ایسے لوگ پھر رہے ہیں، آپ وہ کیوں ان کو کوئی روک نہیں سکتا؟ اور عام جن لوگوں کو لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، وہ کیوں دب جاتے ہیں؟ کیونکہ قانون نہیں ہوتا، جنگل کا قانون. ابھی بھی یہ جو مرضی کر دے پریزیڈنٹ، جو مرضی آ جائے، اگر آپ کی آزاد عدلیہ نہیں آتی، میں آپ کو کہتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑنے لگا اور بے تحاشا پاور کا مس یوز ہوگا. کیونکہ جو بھی پاور میں ہوگا ایبسلوٹ پاور کرپٹس. یہ نہیں کہ یہ اگر یہ اس کو دے دیتے جارج بش کو یہ پاورز، اس نے آگے کیا کر دیا، اس نے اپنے ملک میں اور کیا کرنا تھا. آزاد عدلیہ جمہوریت تب آپ کی الیکشن سے ڈیموکریسی آتی ہے، آپ کی عدالتیں آزاد ہوں. یہ جو موومنٹ چل رہی ہے چیف جسٹس کی، جس کے لیے ہم زور لگا رہے ہیں، حالانکہ ہمارا کوئی ذات کو مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس یہ ڈوگر ہو یا یہ افتخار ہو، میرا کیا ذاتی فائدہ ہوتا ہے؟ میں تو دونوں کو نہیں جانتا. لیکن پاکستان کی بقا اس میں کہ اس ملک کو جب ایک روشنی کی کرن ملی ہے، شاہ صاحب کی پارٹی نے، سب نے ہمارے ساتھ جیت کی سڑکوں پہ یا کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ. اب ہمیں روشنی کی کرن آئی ہے کہ ایک جج آ رہا ہے جس نے سٹینڈ لیا ڈکٹیٹر کے خلاف، اس کے پیچھے پبلک لگی. آج 84% پبلک سے زیادہ، بلکہ 87 پہ پہنچ گئی ہے. گیلپ سروے کے مطابق اس جج کو واپس دیکھنا چاہتے ہیں. اگر وہ جج واپس آتا ہے تو ہمیں یہ امید ہے، ایک امید کی کرن ہے کہ وہ قانون کے آئین کے مطابق فیصلے کرے گا. ایک طاقتور کی بی ٹیم نہیں بن جائے گا جو ہمیشہ ہماری عدلیہ بن گئی ہے اور لوگ بےچارے نہتے. جب جوڈیشری آپ کی
एग्जीक्यूटिव के साथ मिल जाती है तो लोग तो मारे गए। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चेंज लाने के लिए और पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए, पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए जरूरी है कि किसी एक फर्द के पास जरूरत से ज्यादा इख्तियारात यानी बहुत ज्यादा पावर ना आ जाए, वरना करप्शन फैलती है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। इस्लामाबाद के मुकाम शक्कर पड़ियां से हम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कर रहे हैं। जवाद अहमद साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि अदलिया को आज़ाद होना चाहिए और जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बहाल होना चाहिए। इस पर आपका क्या ख्याल है? उनको बहाल होना चाहिए? देखिए जी, मैं एक बात से तो बिल्कुल मुतफिक हूँ। हज़रत अली एक रिलीजियस फिगर हैं बहुत बड़े, बाकी चीज़ें जो हैं वो आप उनको और तरह देखते हैं, लेकिन ये तो एक पक्की बात है कि वो मजहबी बहुत बड़े फिगर है। उन्होंने कहा था कि काफिर की हुकूमत चल सकती है लेकिन अदल के बगैर जो हुकूमत नहीं चल सकती, जालिम की हुकूमत नहीं चल सकती। अदल जिसमें अदल ना हो, अदल इंसाफ ना हो। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, मतलब, और ये हमने देखा भी है, चलती है भी नहीं। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि दफा कि हम वो ऐसी बात, जब हम पॉलिटिक्स की मैं बातें सुनता हूँ और मैं पॉलिटिक्स आपस में लोग बात कर रहे होते हैं, तो मुझे एक बात ऐसी फील होती है कि शायद मेरी अकल का मैं लेमैन की तरह सोचता हूँ। मुझे लगता है पाकिस्तान में जो फैसले होते हैं वो पाकिस्तान करता नहीं है, अब पाकिस्तानी भी नहीं करते, फैसले कहीं और होते हैं। तो वो जो आगे लोग होते हैं उनको बता दिया जाता है इस तरह करना है, वो लोग फिर उस तरह करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग उसमें थोड़ा ज्यादा कर जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम कर लेते हैं। पाकिस्तान की तकदीर के फैसले पाकिस्तानी नहीं करते, कोई और लोग करते हैं, तो इशारा आपका गैर मुल्की मुदाखलत की तरफ है। डेफिनेटली जी, मतलब देखें, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास बॉम्ब्स हो बहुत सारे और मेरे पास कुछ भी ना हो और आप मुझे कहेंगे ये काम करो मेरा, और ये काम भी ऐसा हो कि मैं उससे बच भी जाऊं, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो मैं अगर मैं अच्छा आदमी हूँ तो मैं थोड़ा कम तरीके कम मारूंगा लोगों को, कम ख्याल रखूंगा लोगों का। अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा अपने लोगों को कम मारोगे? किसी तरीके किसी को भी, मतलब मैं इस वक्त मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मैं ये चेक कर रहा था कि किसको कम मारोगे, और तो हम किसी को मारने के काबिल नहीं है, अपने लोगों को ही मार रहे हैं। दुनिया में यही कुछ हो रहा है। मैं तो समझता हूँ कि मोहल्लों में जैसे बदमाश होता है ना, तो बदमाश की एक अजारदारी होती है, फिर वो आप उसको शहर में ले जाते हैं, शहर में एक बड़ा बदमाश होता है, बदमाश से सारे डरते हैं, फिर कई तो बदमाश जो है तो वो इलेक्शन भी जीत जाता है, वो नाजिम भी बन जाते हैं लोग। तो वो दुनिया के अंदर भी बदमाश हैं जो कि अपने तरीके से दुनिया चलाना चाहते हैं। जो दुनिया में सबसे बड़ा बदमाश है, हम उस बदमाश का हुक्म मानने से इनकार कर दें, वो तो मार देगा हमें। यही तो मसला है सारा, मैं और क्या कह रहा हूँ। इसलिए तो वो जो बड़ा बदमाश जॉर्ज बुश है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नहीं चाहता। याद रखिए, वो अपने आप को कानून के नीचे हमेशा अमेरिका ने सैबोटाज किया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं को एक्सेप्ट करते। अच्छा, जो जितना बड़ा बदमाश होता है वो कानून नहीं चाहता। फिर डॉक्टर दुष्का सैयद साहबा, ये जवाद अहमद साहब बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं और इन्होंने विदाउट आइडेंटिफाइंग डायरेक्टली ये वॉर अगेंस्ट टेरर में जो पाकिस्तान का किरदार है उसके बारे में काफी कुछ कह गए हैं। तो ये जो नया पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं, इसमें वॉर अगेंस्ट टेरर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं, दो चीजें हैं। एक तो मेरे ख्याल से ये हमारा मसला है कि जो चीज हमारी जिम्मेदारी है हम औरों पे डाल देते हैं। मतलब जितना भी बड़ा इंपीरियलिस्ट हो, अगर अपने आप को एतमाद हो तो आप इस तरह उनके सामने नहीं लेट सकते। आप अपने लोगों के लिए उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको अहमियत देते हैं, उनको हैंड ओवर नहीं करते। मतलब है कि इतना क्या है, लेकिन खुद एतमाद होना चाहिए। और लीडरशिप में अगर इतना हो इंटेग्रिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन वो तो मारे जाते हैं ना, या तो वो लेस होते हैं कि किसी तरह हमसे गद्दी ना छोड़े, तो गद्दी ना छोड़ने में हर किस्म की डील होती है, अपने लोगों से भी और बाहर भी। या हम करप्ट इतने होते हैं, हमारे बिलियंस इतने बाहर हैं कि वो कहते हैं कि या हमारी बात करो या तुम कर देंगे। ये किसके बिलियंस की बात कर रही हैं आप? मैं जनरल बात कर रही बिलियंस हैं या मिलियंस हैं? हूं। दोनों हैं। अच्छा। तो इसलिए फिर उनके पास वो जो नल होता है वो उनके हाथ में, वो यूं करते हैं, आप फौरन कहते हैं माफ कर दो माई बाप, जो आपका हुक्म है वो हम करेंगे। जी आप क्या कहना चाह रहे थे? ये बिल्कुल ठीक कह रही है। इंपीरियलिस्ट पावर को आप कह सकते हैं कि नहीं जी हम नहीं करते, आप जो